दर्शक बंधु आपण मानकु फास्ट न्यूज ओडिशार स्वागत जणाई आजर एक प्रसंग जहाँकि दीर्घ 3 वर्ष हेबाकु जाउची हेले विभिन्न भक्त माने आसंती भक्त कहले आपण माने जानुथिबे एक मंदिर भितर जिबा लोकंकु आमे भक्त बोली कहि थाउ जहाँकि निजर सुख दुख भलो मंद जहाँ थिबो निजर असुविधा थिबो ता हेले से माने मंदिर को जानती आउ से जीवा कारण भी अच्छी जहाँकि निजर परिवार भितर अशांति थाए से अशांति को केमती शांति रे परिणत करा जिवो से भगवानंकर आशीर्वाद केमती पड़िबो सेथि पई लोक विभिन्न समय रे सप्ताहर 7 बार रे मध्य से माने विभिन्न जगह को जानती एवं पूजा अर्चना करिके आसंती सेपरि एक जो मंदिर वर्तमान आपण मानकु से मंदिर देखैबु किंतु मंदिर करा जाय नाही से माने एक की प्रकार व्यवस्था करिसंती निजर आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नथिबा जोगु से माने की प्रकार व्यवस्था करछंती आपण मानकु से चित्र देखाइबा पई हेले दीर्घ 3 वर्ष होला यहा पूजा पाई आसछंती जहाँकि हमें सीधा सड़क से जगह भीतर पशिछि आपण मानकु देखाइबि से चित्र देखो की प्रकार जगह रे वर्तमान अछंती आउ भक्त मैंने मध्य आसीथिले अनेक भक्त आसीथिले आउ एठिरु जो पूजा अर्चना तांकर कार्य सरला परे से माने बाहुडी छथि तांकर निज निज घर को आउ वर्तमान देखुथिबे एठी को देवी अछंती कि बाबा अछंती तांको जो पूजक अछंती सीधा सलक तांको सहित आमे आलोचना करबा कोन कहबे आपनकर परिचय देबे अया मु हला से प्रशांत नायक ग्राम हला सेमेल पदर पोस्ट बिरिकोट कामुल रामपुर ब्लॉक जिला कोलाहांडी प्रकृत रे केते वर्ष हला आउ को मंदिर थी स्थापन अया आज के दीर्घ 3 वर्ष हला इनो महादेव प्रकट होइचन मां पंचनागेश्वरी अछन बाबा गणपति अछन मां पार्वती अछन कार्तिक अछन बाबा कुबेर अछन आ महालक्ष्मी अछन वृषभ अछन आइ जे आज को केते वर्ष हला आपण एठी जो कार्य कर आज के मोर 3 वर्ष ही गला अच्छा एई कार्य मु करी करी आसुछे हेले मुई जते भक्त माने आसुचन बहुत हरियाण विकल होचन पानी भी गोटे बुंदा नाही 2-3 थर भी नाही कि पंचायत रे भी देइथिलु ना कलेक्टर पाखरे भी गोट मुई लेखी कर देइथिलु गांव वाले हेले नाही कि किछि सहायता मिलबार नाही इनो किछि गोट घर गोटे हेता नलो कोआ गोटे हेता बोलले नाही कि तमर इतकी गोटे कैसे बने मते एटा कहते बोल नाही कि तांके भीतर मुई चिरकुर्त हेती बोली कहि मुई भाबुछि जगहटा एक्चुअली को जगहटा ई जगह यहाँ एटा होचे ऊपर अछन मा कांदुल भाजन तले अछन पोड़पाट तार मझी एटा नाही कि महादेव नाही कि हम जदी आसीबे लोक भक्त कुआडरो देई के आसीबे आसबाटा डायरेक्ट हमरी सेमेल पदर भीतर के देई करी केंदुपरा रोड के देई करी ई न के आसीबे दम टोटा बोली करी गोटे टोटा गोटे अछि हमर पूर्व पुरुषा रखी छिले ना गोटे दम टोटा के देई भीतर के आसबाटा हमर मंदिर के आपणकर मंदिर को पाखापाखि कौ अंचल लोक प्राय आसती एवं भक्त मानकर आपणकर जो एमती एक भक्त जहाँकि तांकर देह असुस्थ हो कि परिवार भितर अशांति था से कौटा आपणकर जमीक बहुत दुर्दशा से थे जहाँकि महादेव आशीर्वाद फल सुस्थ है शांति समस्ते नहीं कि बहुजन भली कर जाउछु बोली जते बेले नहीं कि चली नहीं पारुथिबे रेंगसा मारी मारी कर जासुछन सेमन नहीं कि भली कर जाउछन कार हार्ट भी जदी प्रॉब्लम थिबा कार आखी भी जदी टिके नहीं कि प्रॉब्लम थिबा तांकर घरे भी अशांति थिबा तांकर केनो नहीं कि बंधु मिलन भी नहीं हो पारबार कि जे कौन से कार किछि हजी जाइचे नसी जाइचे जे कौन से जिनिस भी इ जगह काटले महादेवंकर दयारु भल कार्य होचे बोली समस्ते कहचन और बहुत दूर दूर लोग भी आसुचन आमर भानीपाटना आमर ई गला कोरापुट काशीपुर इआडे आमर पंडी गाँ तलपट एरिया समस्ते उपरपट एरिया सब आसुचन आज्ञा आमर ई पाकर तो नहीं कि बिरिकोट बुड़े सुखसान तुमनीखल आमर गला बलंगी आमर कोसाबरा केंदुपड़ा सतरंग तो प्राय आसुचन से छाड़ी कर भी दूर दूर
ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯାନବାହନ ରେ ଆସୁଛନ୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ଲିଭେଇ କରି ଯାଉଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ବା ସ୍ଥଳୀପୀଠକୁ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଭଲ ନାଇଁ ନା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆସିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ତ ପାଣି ନାଇଁ, ଆମେ ପାଣି ଆଣିବାର ଲାଗି ବହୁତ ନାଇଁ କି ପିଛଲା ଉଛଲା ହେଇକରି ନାଇଁ ଦୂର ସାଇଡ୍ ନେ ଦୂରେ ଦୂରେ ହେଇକରି ଆସୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେଠି କେତେ ବାଟ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଠାରୁ ଆମର ଗାଁଠୁ ପୁରା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଇଁ କହିବାଟାରେ କାଣା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍, ମହାଦେବଙ୍କର ଦୟାରୁ ମୁଇଁ ସେତ୍କି ଚାହିଁସି। ସବୁ ଲୋକେ କହୁଛେ ଦେଖ ବାପା ମୋର୍ ପାଖରେ ଆସିଛ ମାନେ ମୋର୍ ପାଖରେ ନାଇଁ ଆସି ମୋର୍ ମହାଦେବ ପାଖରେ ଆସୁଛ, ଯଦି ଭଲ୍ ଅଛେ ଭଲ୍ ବୋଲିକରି କହିବ, ନାଇଁ ବୋଲେ ନାଇଁ ବୋଲିକରି କହିବ। ଆସି କରିବି ନାଇଁ କି ନାଇଁ ହେଲାଟାକେ ବି ନାଇଁ କି ଭଲ୍ ଲାଗଲା ବୋଲିକରି ମୋର୍ ଜାଗାରେ ନାଇଁ କହ। ମହାଦେବ ପାଖରେ ନାଇଁ କି ମକେ ନାଇଁ କି ମିଛାବାଦୀ ନାଇଁ କର। ଯଦି ନାଇଁ ଭଲ୍ ଲାଗବାର ମକେ ଓପନଲି କୁହ, ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ସେ ମୁଇଁ ନାଇଁ କି ତୁମକେ କିଛି ଅପମାନ ନାଇଁ ଭାବେ, ମୁଇଁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ନାଇଁ କି ମହାଦେବକେ ମାଗବି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ସେତ୍କି ନାଇଁ କି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତକେ ଜଣାଉଛେ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବାକି ଆସିକରି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଇ ଜାଗାକେ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ, ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛେ, ମାଇଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ଆଉ ଇ ଜାଗାରେ ତ ଦେଖ ମୁଇଁ ନିଜେ ହିଁ ମୁଇଁ କାମ କରୁଛେ, ଇ ଜାଗାକେ ଆସିଲା ପରେ ତ ମୁଇଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି କରିବି ମହାଦେବ ପାଖରେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛେ। ବାକି ଏ କଥା ତ ଲୋକ କହିଲେ ମୋରଟା ମକେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରନ୍, ବାକି ଭକ୍ତମାନକେ ବି ତୁମେ କିଛି ନାଇଁ କି ପଚାରି ଦେଖ। ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୂଜକ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲୁ, ଯାହାକି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ପରିବାରକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏଠିକୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିରାଶରେ ନ ଫେରାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ବୋଲି ଯାହା ପୂଜକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ମାନେ ମୋ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବହୁତ ହଉଛି, ତ ସେଣୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସେମଲପଦର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୋଲେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ କରାଯିବ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କହିଲେ ସେ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଆସିବି ଏବେ ଆର ନେକ୍ସଟ ସୋମବାରକେ। ତ କାଣା ହେବା ସେଇଟା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ହେଉ ତା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକିନା ଆସିଥିଲି, ଯାହା ହେବା ଭଲ ହେବା। ଆପଣ ଆସିକରି ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି କାଣା ଅଛି? ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ବସା ଉଠା କରିବା ଲାଗି ଜାଗା ହଉ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ ହଉ କିମ୍ବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହଉ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଠି ନିହାତି ଗୋଟେ ଘର ହେବା ଜରୁରୀ, ରାସ୍ତା ଭଲ ହେବା ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଖରା ଦିନ ଅଛି ବୋଲି କରି ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଠି ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଘର ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସୁବିଧା ହେବା ଏବଂ ପାଣି ନଳକୂଅ ଗୋଟେ, ଯାହାକି ଭକ୍ତ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ କି ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏଠିରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ରହିଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟେ ପାଉଟେ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଗୁହାରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ସେଇ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସତ ନା ମିଛ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠିରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରତି କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ। ତାର ବାଦରେ ଆସିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ
ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ପ୍ରତି କ'ଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏହା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥାମୁଲରାମପୁର ବ୍ଲକର ବିରକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧୀନସ୍ଥରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁପଡ଼ା ସେମିଲିପଦର ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ତାହାର ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଲ ଭଜା ଡଙ୍ଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ବାବା ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଏହା ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ, ଏହା ସହିତ 3 ଥର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କଲିଣି। ହେଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ବିରକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ବଳ ନାହିଁ। ମନ ବଳ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି, ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିଜର ଅର୍ଥ ମାନେ ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଘର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର କାଠକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଦେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରୁ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ବିକଶିତ ଗାଁ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ଯୋଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ସେହିପରି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଜନାରୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ସମୟ ପୂଜକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଆଉ ଥରେ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ପଛାଇବୁ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଜି ରାଜନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଥାମୁଲରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା କୁଜି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠି ନ ଯାଇକି ଖାଲି ସଭା ସମିତିରେ ଯାଇ ଭାଷଣ ମାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସଦ୍ ହୃଦୟ ସହିତ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେମାନଙ୍କର ଯଦି ପଇସା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି କରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୁଜି ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁନାହିଁ, ଥାମୁଲରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରାଜନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଠିରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କଥା କହିବା କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ନୁହଁ କି ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ସେ ମାଗୁନାହିଁ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଛି କି ଯାହାକି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଯାଇପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା, ଯୋଉଟା କି ଗାଁ ଠାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ତ କି ପ୍ରକାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନାହିଁ, ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ମାଗୁନାହିଁ କି ନିଜ ଘରେ ନେଇକି ନଳକୂପ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ। କରୁଛି ଏଇ ସାମୂହିକ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ନିରାଶ ନ ଫେରିକି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ପାଣି ଟୁପାଏ ପିଇକି ମଧ୍ୟ ଫେରିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯିଏ କ୍ଷୀର ଆଣୁଛି ତ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ଉଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ାଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ନଳକୂପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କୁଜି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷିବୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ। ଦେଖାଯାଉ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ତାହା ପ୍ରଶାସନ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଙ୍ଗୁଦ ନାୟକ, ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।